नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर सहित मु खुशीराम आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। चलतु दर्शक बंधु आरंभ करवा आज खबर। दर्शक बंधु संपूर्ण खबर को जीवा पूर्व देखने आज मुख्य समाचार। प्रदीप पाणिग्राही पर भाजपा सामिल हेले मालमाल नेता। पंचायत निर्वाही अधिकारी को पदोन्नति सुविधा एणिकी सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता स्नातक। मोदी को चैलेंज विश्वर टॉप लीडर रेस रे एही नेता देउचंती टक्कर। आसिला जातीय स्तर सर्वे रिपोर्ट 2024 रे बीजेडी को मिलिबो बड़ सफलता। बदलिबो सीबीएसई परीक्षा ढांचा पाखरे बही खाता रखी परीक्षा देवे छात्र छात्री। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथक माराथन कार्यक्रम डबल इंजिन सरकार दरकार। मार्च 6 रे संदेशखाली पीड़िता भेटिबे प्रधानमंत्री। कृषक आंदोलन सह जड़ित एकाउंट अचल कला एक्स। 28 रु राष्ट्रपति चारिदिनिया ओडिशा गस्त 6टी जिले में विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवे। दाबी रे अटल अन्नदाता। केंद्र सरकार बड़ घोषणा चाषी खाता को आसिबो पीएम किसान टंका। 3 वर्ष बढ़िला कालिया योजना बढ़िला टंका। आसंता कालीटू वर्षा एही सबु जिले में वर्षिबो। एवं घोषणा हैला आईपीएल 2024 रो मैच सूची उद्घाटनी मैच रे मुहामुही हेबे बांग्लोर चेन्नई। बंधु संपूर्ण खबर को जिया प्रभु खबर केमिति लागुची कमेंट रे मतामत देबे। आउ नुआ चैनल रे सब्सक्राइब करी बेल आइकन को आल रे दबाबे। आउ भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक करने को भूलिबे नहीं। आरंभ करवा आज संपूर्ण खबर। दर्शक बंधु प्रथम खबर रही प्रदीप पाणिग्राही पर भाजपा सामिल हेले मालमाल नेता। गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही भाजपा सामिल होवार गोटे दिन पर मालमाल नेता गुरुवार भाजपा जोग देइछंती। आउ प्रदीप नेतृत्व में ब्रह्मपुर पूर्वतन कॉर्पोरेटर तथा बीजेडी नगर उपसभापति के अनिल कुमार, बीजेडी महिला उपसभानेत्री मीनाक्षी दास, पूर्वतन कॉर्पोरेटर गोपाल रेड्डी, अशोक शुक्ला, पूर्वतन काउंसिलर बद्री नायक, पूर्वतन जिला छात्र बीजेडी सभापति संजय जेना सह शताधिक बीजेडी कर्मी भाजपा जोग देइछंती। देखिबा दर्शक बंधु 2 नंबर खबर। पंचायत निर्वाही अधिकारी को पदोन्नति सुविधा एणिकी सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता स्नातक। साधारण निर्वाचन पूर्व पंचायत गस्तरे कार्यरत कर्मचारी मानकु खुशी करने को राज्य सरकार जोरदार प्रयास करिसेंती। गत सप्ताह पंचायत रे 7142 नुआ अकाउंटेंट पदवी सृष्टि। सेतिरे 30% पदवी को ग्राम रोजगार सेवकों पर संरक्षित रखिथिबा राज्य कैबिनेट आज आउ एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेइछंती। मोदी को चैलेंज विश्वर टॉप लीडर रेस रे एही नेता देउचंती टक्कर। अमेरिका भित्तिक विश्वस्तरीय निष्पत्ति गुप्तचर एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा करा जायतिबा एक सर्वे रे कहा जायछि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% रेटिंग सह सर्वभारतीय अग्रणी नेता अटंती। अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन, कानाडार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो एवं ब्रिटेन ऋषि सुनक अपेक्षा प्रधानमंत्री मोदी अधिक लोकप्रिय। एजेंसी वेबसाइट अनुसार सर्वशेष मूल्यांकन तालिका जनवरी 30 रु फेब्रुआरी 5 पर्यंत संगृहीत तथ्य उपर आधारित। मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रत्येक देशर वयस्क मानक मध्य हाराहारी साप्ताहिक मनोभाव प्रतिफलित करे नाही। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे अनुसार मोदी 78% अनुमोदन मूल्यांकन सह तालिकार शीर्ष में अछंती। किंतु वर्तमान मेक्सिकोर राष्ट्रपति आंड्रेस मानुएल लोपेज ओब्राडोर 65% अनुमोदन सह द्वितीय स्थान में अछंती। जदि एहीपरि देखा जाए तेबे लोकप्रियता दृष्टि से मोदी पछरे पहुंची। आर्जेंटिनार जावियर मिली 63% मान्यता सह तृतीय लोकप्रिय नेता अटंती। बड़ खबर दर्शक बंधु आसिला जातीय स्तर सर्वे रिपोर्ट 2024 रे बीजेडी को मिलिबो बड़ सफलता। 2024 निर्वाचन फलाफल को नहीं जातीय स्तर सर्वे रे चमकाई देला भली रिपोर्ट। 2024 रे बीजेडी को मिलिबो बड़ सफलता। लोकसभा रे बीजेडी मारिबो बाजी। एक जातीय सर्वे रे एभली तथ्य आसीछि। आसंता साधारण निर्वाचन रे राज्य रे 21 लोकसभा क्षेत्र मध्यरु बीजेडी 18टी आसन दखल करिवो। जातीय सर्वे रु एभली आकलन आसीछि। बीजेपी 2टी आसन रु जितिबा संभावना थिबा बेले कांग्रेस गोटी आसन रु जिति पारे। परवर्ती बड़ खबर दर्शक बंधु बदलिबो सीबीएसई परीक्षा ढांचा पाखरे बही और खाता रखी परीक्षा देवे छात्र छात्री। नवम रु द्वादश जाए परीक्षार्थी भिन्न प्रकार परीक्षा करिबो सीबीएसई। एनसीएफ रो सुपारिश अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बा सीबीएसई नवम रु द्वादश श्रेणी छात्र छात्री ओपन बुक परीक्षा बा ओबीई करिबा पई प्रस्ताव देइछि। दर्शक बंधु परवर्ती बड़ खबर। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथक माराथन कार्यक्रम डबल इंजिन सरकार दरकार। नवरंगपुर ब्रह्मपुर बारिपदा आगामी साधारण निर्वाचन पाई बिगुल बाजी नथिले मध्य प्रतिरक्षा मंत्री तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह माराथन कार्यक्रम राज्य में निर्वाचनी माहौल सृष्टि करिछि। श्री सिंह आज नवरंगपुर ब्रह्मपुर और बारिपदा ठारे 3टी माराथन कार्यक्रम में जोगदे केंद्र सरकार विभिन्न योजना संपर्क में विस्तृत तथ्य रखा सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलिष्ठ नेतृत्वर उच्चसित प्रशंसा करिसेंती। मोदी नेतृत्व किभली विकास सहित विश्वर देशर गुरुत्व को बढ़ाई से संपर्क में एक चित्र रखिंट। अपरपक्षे विरोधी कांग्रेस दल को तीव्र समालोचना करिसेंती। बीजेडी सरकार
ବିରୋଧରେ କୌଣସି କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 57ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25ଟି ଷ୍ଟେସନର ବିକାଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ 21ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଳଚେର, ରଘୁନାଥପୁର, ପାରାଦୀପ, କେନ୍ଦୁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ଜୟପୁର, ବିମଳାଗଡ଼, ଜରେଲି, ରାୟରଙ୍ଗପୁର, ପାନପୋଷ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବେତନଟି, ଭଦ୍ରକ, ବେଳପାହାଡ଼, ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଷ୍ଟେସନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ ସନ୍ଦେଶଖାଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ହିଂସାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି, କଂଗ୍ରେସ, ବିଏସ୍ପି ସମେତ ଅନେକ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସନ୍ଦେଶଖାଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ କଲା ଏକ୍ସ। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସ କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ ପେଜ୍କୁ ଅଚଳ କରିଛି। ଭାରତ ସରକାର କୃଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅଚଳ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏକ୍ସ ଏଭଳି କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କୃଷକ ନେତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଖର୍ଗେଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ମୋଟ 58 କମାଣ୍ଡୋ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଆପ୍ ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସହ ମେଣ୍ଟର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆଉ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଆପ୍ ସହ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁଜରାଟ, ଗୋଆ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ମେଣ୍ଟରେ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 28ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖବର, ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅନ୍ନଦାତା। ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅନ୍ନଦାତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋଚନା ଆହ୍ୱାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ସେପଟେ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସୀମା ଖାନାଉରିରେ ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଆଜି କଳା ଦିବସ ପାଳିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିବାଦରେ କାଲି ବି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଡାକରା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାନେତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଶର୍ମିଲା ଗିରଫ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କମିଟି ଡିଏସ୍ସିର ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ସଚିବାଳୟ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାନେତ୍ରୀ ୱାଇଏସ୍ ଶର୍ମିଲା ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ଦଳର 40 କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଆନ୍ଧ୍ରରତ୍ନ ଭବନରୁ ସଚିବାଳୟ ଚାଲ ବିକ୍ଷୋଭ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ହେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଏହିସବୁର କେନ୍ଦ୍ରର ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ବେଶ୍ ତୀବ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବୋଧେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅବିକଳ ସେଇଆ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏହି ଆଭାସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବର, ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ଭକ୍ତ କରିଥିବା ଦାନର ପରିମାଣ କେତେ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ, ଏହି ଧନରାଶି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଚେକ୍, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ନଗଦ ରାଶି ସାମିଲ ରହିଛି। ବିଦେଶୀ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଧନରାଶିର ଗଣନା ଏଥିରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରୁ ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ତେବେ 25 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଭକ୍ତ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିବା କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦେଖିବା ବଡ଼ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା।
ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ଜମା କରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାର 16ତମ କିସ୍ତି ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 28 ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ବଡ଼ ଖବର, କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଢ଼ିଲା ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ଜୀବିକାର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅର୍ଥରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୃଷକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ 6,029 କୋଟି 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ ଚାଷୀ। ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ 12,500 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 18 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପାଇବା ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ। ଏନେଇ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସେହିଭଳି କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଅବଧି 3 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଣିପାଗ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବର୍ଷା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 8:30ରୁ 24 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 24 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଡ଼ ଖବର ଆଉ ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ଘୋଷଣା ହେଲା IPL 2024 ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଚେନ୍ନାଇ। ଶେଷ ହୋଇଛି ଅପେକ୍ଷା, ଘୋଷଣା ହେଲା IPL ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ। ଟାଟା IPL 2024 ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ 21ଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ IPLର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ଡୁପ୍ଲେସିସଙ୍କ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।